Асы tulpardan aşıp kalgan zamana, Korozdun narkı şumkardı basıp kalgan zamana, Akademik çemiçka satıp kalgan zamana, Kızdan jigit uyalıp kaçıp kalgan zamana, Balban jigit iş tappay jatıp kalgan zamana, Balık attı başından sasıp kalgan zamana, Komşusundan tamagın katıp kalgan zamana, Kırgız balan orusça süylep kalgan zamana, Juguştular tayıkpay zildep kalgan zamana, Akçalılar kıçırap açki sürtken zamana, Arısçılar göbeyip aktı tüzgön zamana, Jetim balдар bazardan taşki türtken zamana, Jeridep gelgen babalar jerin satkan zamana, Aldap barıp çet jerge elin satkan zamana, Jada kalsa ölgөнгө görün satkan zamana, Kıtaylarga kamastap temir satkan zamana, Kokuyuna alat göbeyip koyçu bolgon zamana, Odarılıp geççüdöy olku bolgon zamana, Kırgız kızlar göçödö soyku bolgon zamana, Çındık aytkan kişini soyçu bolgon zamana, Ayta versen arman köp akırı jok zamana. Жаңы курултайлардын бүт республика боюнча өткөрөлдүгөн оюбуз бар. Ошо биринчини атайын бugün Баткенден өткөрөлүп чечтик. Анткени өзүңүздөр билгендей чек ара маселеси бар бул жерде, көптөгөн көйгөйлүү маселелер да. Анан бүгүн ошол Бишкекте өтө турган чоң курултайга делегаттарды шайлап, аныктап, ошол жака бара турган өкүлдөрдү тактап алсак деген да максат. Бүгүнкү жыйында күн тартибинде негизги 3 маселе каралат. Birinci bu çegara su mu jo meseleleri, çünkü mesela Aksay meselesi, o çegara meseleleri. İkinciden bu vacip bilindiğine gireştegen dağı suçlar botpay. Şu memleket taraftan dağı bir tarafta malumat ket ota, oşondağı faydalı ziyan jaklarını talkılasa. Üçüncüden uşul ele Batken oblusu boyunca жаш активист лидер балдар менен таанышып, ошолор менен биримдик кылып ушу Баткен облусу боюнча жоопкерчилик балдарды аныктап, бир республикалык деңгээлде ушу жаңымын өкүлдөрүнүн ынтымагын түзүп, мамлекеттик кандай гана маанилүү маселелерди чогуу көтөрүп чыксак. Жеке кызыкчылыкты көздөп, бирөөнү кетсин, бирөөнү келсин, бирөө камалсын, бирөө атылсын деп келген жерибиз жок. Болгону ошо чегара маселесин жакындан таанышып, сиздер менен баарлашып, Batkendin maselesi, su maselesi oloğu, jer maselesi oloğu. Mına jaşlarыбыздын көбү çet mamleketke çıkıp ketти. Sizderdin balдар çıkıp ketти. Ne vererler çıkıp ketти. Mına oşolordu, köygöylördü talkılap, bir baraka düşürüp, talaptardı koyup, biz Borbor'a varıp oşonu biylike jetkizeli dep geldik. Mına erteң Bağcı Sayızına gireriz dep dalala turup bizdin hökümet bizdi sürüp jatat. Bağcı Sayızına girip bağlar ekese kımbattaganda kalgan Kırgız'tın balдар kızları getet. Kazakstan'da göstöy, Orusyanı göstöy. Mamleket üstte çaldar menen jaş kişineke östürüm balдар kalat. Mamleket üstün geleceği büdömük. Buna oşondoy orçundu mamleketin geleceğini anıktay turgan maselede har bir jaran menen jurt menen akıllaşıp yepteşip çeçim kabul alуунун orduna mına biyilik başı öz bilemdi kılıp hazır süйлөшүүлөрдү жүргүзүp bizdi sürüp жатат. Mına oşo maselelерди sizler менен чогуу талкуулайлы, чогуу чечим кабыл алалы, кайрылуу жасайлы, бийликке жеткизели деген максат менен эле келдик. Mına biz күрөшүп жерлерди элге жеткизип айтып жатабыз, айланайын, көзүңөрдү ачкыла. Мамлекет үстү оңойлуу. Erteң mamleket üstü jogotуп алабыз. Кичинекей кызмат үчүн бийликтин камчысын чаап, акыйкат сөз айтсаң, чындык сөз айтсаң, сен оппозиционерсиң, сен жамансың деп бизди куугун туктап жатат. Биз оппозиционер дагы эмеспиз. Биз бул бийликтер менен да кошулбайбыз. Биз мына жаңымун, мына альтернативдик жаңы көз карандысыз мамлекетти өзүп чоңойгон жаңы жигиттербиz. Bizge biylигinin de gereği yok. Bizge opozisiyasının da gereği yok. Bizge jaştakay jaşoo gerek. Bizge mamleketin geleceği gerek. Mına migrasiya meselesini karasak, bizden halk, Kırgızstan halkı 5 milyon adamday.
ошол 5 миллион адамдын 2 миллиону тилекке каршы чет мамлекетте кул болуп жүрүшөт. Ошол статистика боюнча карасак, ошолордун жашы 25 жаштан 45 жашка чейин экен. Башка өнүгүп келаткан мамлекеттерге ошол жаштагы адамдар сөзсүз түрдө керек экен. Башка мисал үчүн Южный Корея ошондой жарандарды контракт негизинде башка мамлекеттерден алып келип атат. Эмнеге алып келет? Алардын завод фабрикаларын иштеш керек, алардын жолун сабыш керек. Ошондой кара жумушка ошондой кишилер керек экен. Тилекке каршы бизде ушул карапайым аксакалдар, апалар, школда окугандар, садикке баргандар, студенттер, ушундай көбүнчө кишилер ушул топту түзүп калды да. Мунун дагы бир жаман жери, кичинекей муун чоңоюп чыкты. Атасы энесин көрбөй, атасы энесин мээримин көрбөй. Алар өзүңөр билесиңер, атасы энеси тарбия бербесе, аларга ким тарбия берет? Ошондуктан, урматтуу туугандар, туура түшүнгүлө, биз кандайдыр бир митинг өткөрөлү, же пикет өткөрөлү, же бир төңкөрүш кылалы деген оюбуз жок. Биз тынчтык жолу менен ушундай ачуу чындыкты силерге алып келели деп келдик. Биздин артыбызда эч ким турган жок. Айрым саясатчылардай болуп, Америка турган жок артыбызда. Биздин артыбызда Орусия турган жок. Биздин артыбызда Запад турган жок. Биздин артыбызда ушундай сизге окшогондор карапайым кыргыз эли эле турат. Өзүбүз жумушубуздан суранып келип, эптеп каражат топтоп келип, ушул Баткенге жетиш да оңой эмес экен. Бир сутта жүрүш керек экен. Бирок тилекке каршы ушундай күрөшкөн адамдар аз болуп атат. Ушул жактан лидерлер чыкса, жергиликтүү лидерлер чыкса, мындан жалын тутанат деп. Мына ушул жерде мен ойлойм, жөнөкөй адамдар келген жок. Ушул жердегилердин баары күйүп бышып, ошо эртеңки урпактардын келечеги үчүн, ошо биз канткенде бир кошуна мамлекет менен тең ата жашайбыз деген адамдар, жарандар, кыргыздын жарандары келип атат деп ойлойм. Бүгүн мүмкүн алды ушул жерде кеңешип туруп, мындан кийинки кадамдарды кантип чогуу баштайбыз, ошону бир сүйлөшсөк, мүмкүн ушул жерден бир уюштуруп комитетин түзөлү. Себеп дегенде мына маалымат булактарынан жарыяланбай калыптыр. Мынтип маданият үйүн бербей коюптур. Башка мына Лейлек окшогон, Кадамжайга окшогон жана башка райондорго кабар жетпей калыптыр. Демек, бул жерден бир жакшы бир комитет түзүп туруп, уюштуруп комитет түзүп туруп, бүт бардык жерге жеткизели. Мына мен астында айтып өтпөдүм, биз эч кандай оппозицияда эмеспиз, бийликке да тартпайбыз. Биз Кыргыздын эртеңки келечеги үчүн. Демек, ушул сөздү баарына жеткизип, камырдан кыл сурugандай, айылда аламга жол айылдан башталат дейт. Ушул өрүк зарлуу Баткенде Разаков окшогон агайларыбыз чыккан, башын сайган кыргыз мамлекети үчүн. Мына ошондой эр азамат жаштарды табалы дагы кийинки дагы ушул жерде бир убактысын белгилеп туруп, ошол жерде бир 500ге жакын, мүмкүн 1000ге жакын бир жаңы муундун өкүлдөрү менен бир курултай өткүзөлү.